स्टूडेंट्स बाहरों आते हैं दूसरी स्टेट्स तो या फॉरन तो आ रहे हैं, कई होर अदर कंट्रीज़ के उपरों या अफ्रीकन कंट्रीज़ तो इतने पढ़न आते हैं, तो बिल्कुल जो ऐसे मामले उठनगे तो फिर वो भी देखणगे। और ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने की कोशिश की है मैनेजमेंट वालों, जो सीधा सीधा धोखाधड़ी की गई सिर्फ पैसों की लालच के रिफॉर्म्स हो रही हैं इस वक्त एजुकेशन के मामले के अपने सॉरी पंजाब के विच। तां ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जो सरकारी तौर के उपर तो असीं जिहड़े स्कूल्स डिवेलप कर रहे हैं, मगर जिन्हां ने एजुकेशन नूं बिजनेस बना दिता, जिन्हां ने एजुकेशन नूं एक धंधा बना के और तो करोड़ों रुपए समझ लो स्टूडेंट्स तो ऐंठ के हुण वो बेचारे बैठे ने, हुण बारिश हो रही है उत्थे बच्चियां बैठियां ने, उन्हां दा की कसूर है? मैं यही मेरा फिर एक बारी मैं यही मंग करदा पंजाब सरकार तो भी मीडिया के जरिए भी कि ਇਹਦੇ वास्ते एक कमेटी जरूर गठित की जाए जिहड़ी सारियां यूनीवर्सिटीज़ दी जिहड़ी ये काम करन दा तरीका है इनू ध्यान नाल इनू वॉच करे, देखे कि किते इररेगुलैरिटीज़ जिथे पाईयां जांदियां ने, ठीक है, जिथे इलीगैलिटीज़ पाईयां जांदियां ने उन्होंने इमीडिएटली बैन करे, ठीक है, उन्होंने उपर रोक लगावे और उन्होंने खिलाफ अगर कोई उन्होंने इलीगैलिटी की है पहला ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन्होंने खिलाफ मामले दर्ज किए जान। ताइयों वेलकम टू रीसेंट टाइम्स। मैं मामून रशीद अज फिर एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के नाल हाजिर हाँ। अज बड़े सेंसिटिव मुद्दे के उपर आपां गल करन जा रहे हैं। साडे नाल एडवोकेट मुबीन फारूकी साहब ने मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब तो प्रेजिडेंट भी और अक्सर अलग अलग मुद्दों के उपर बड़ी बेबाकी के नाल अपनी गल रखते हैं। साडे चैनल के उपर भी कई बार आते रहते हैं और तुसीं भी इन्होंने देखा होगा। अज का जो मुद्दा है वो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गोबिंदगढ़ के कोल अमलोह के विखे है, उत्थे कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहे थे यूनिवर्सिटी के गेट के उपर कई दिनों तो, उत्थे ये भी गए बाद ये नतीजा निकलिया कि कल जो एक FIR हुई है उस FIR दे विच स्टूडेंट्स नूं मतलब की राहत दी है सरकार ने, FIR दे विच की है, पूरा मामला की है, आओ जानते आपां एडवोकेट मुबीन फारूकी साहब तो, क्योंकि बड़े बारीकी दे नाल जुड़े रहे हैं इस मामले दे नाल। आपां गल कर रहे हैं फारूकी साहब वेलकम तुहाडा मेरे चैनल रीसेंट टाइम दे विच जी। थैंक यू मामून साहब। सर सब तो पहला तो ये जानांगे बेसिकली मामला है कि ये जो बड़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी के नाल, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। असीं देखिया कि कश्मीर के कुछ विद्यार्थी सीगे, की गल सीगी वो? मामून साहब ये मामला सीधा सीधा स्टूडेंट्स के नाल धोखाधड़ी का मामला है। अच्छा जी। ये एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अमलोह दे विच। ओके। ते ये ज़्यादातर जिहड़े इत्थे कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी, इन्हां दे वल्लों प्रचार किया जाता उत्थे, क्योंकि ये थोड़े आपां बैकग्राउंड चले जाइए तो जिवें कि पंजाब सॉरी इंडियन गवर्नमेंट की जिहड़ा सब तो ज़्यादा जोर उत्थे कश्मीरी जिहड़ा यूथ है उन्होंने एक तरह गुमराही के रस्ते तो जिहड़ा उत्थे टैररिज्म इस टाइम फैल रहा उहदे तो रोकण वास्ते कि उधर ना जान उन्होंने हत्थां दे विच कलम फड़ाउण लई एक जोर लग्या होया। सारे ही असीं भी चाहुंदे हां कि हाँ जी कोई भी जिहड़ा यूथ है वो सीधे सही रस्ते ते मेन स्ट्रीम नाल जुड़ के अपनी फ्यूचर दे विच अपने भविख दे विच तरक्की करे और इस मुल्क की तरक्की करे। इसलिए इत्थों कई यूनीवर्सिटीज़ जाके उत्थे प्रचार करदियां ने कि उत्थे साडी रैकोगनाइज यूनीवर्सिटी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि इत्थे एडमिशन लो तो तुहानूं इदां इदां अगे जाके फ्यूचर दे विच इत्थे नौकरी मिल सकदी है। तां उस चीज़ तो इंस्पायर होकर कई स्टूडेंट्स इत्थे एडमिशन लई उन्होंने जी। हुण मुद्दा की है कि इन्हां कोले जिहड़ी एलोकेटेड सीट सीगियां बाबा फरीद यूनीवर्सिटी वालों, किहड़ा कोर्स है जी हो जिहदे ये BSc नर्सिंग दे विच, BSc नर्सिंग दा मामला है और वो 60 सीट्स सीगियां ओनली। ओके। बट इन्हां ने बिल्कुल रूल्स के खिलाफ जाके इलीगल तरीके दे नाल उहदे विच एडमिशन जिहड़ियां कीतियां वो मोर दैन 150 तो ज़्यादा 200 के करीब स्टूडेंट्स की एडमिशनस कर लिया। और जदों स्टूडेंट्स ने उत्थे दाखला लिया तो उन्होंने पता लग्या कि तो स्टूडेंट्स ज़्यादा ने, सीट्स घट ने, तो इन्होंने एक होर भाई लाल सिंह आई थिंक यानी लाल सिंह शायद ऐसा कुछ कॉलेज एक नाम बना के तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ स्टूडेंट 2 सैक्शन बनाते, कुड़ियां ਦਾ अलग मुंडियां ਦਾ अलग। मगर ਜਦੋਂ ਹੁਣ लास्ट ईयर है BSc ਦਾ फाइनल ईयर ਸੀਗਾ ਤਾਂ उस टाइम ਇਹਨਾਂ ने ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ कि ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅਨਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਮੈਡਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 135 ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 420 406 354 ਐਸੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੋਟਲ 16 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਨੰਬਰ 134 ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ 353 186 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਕਰਤੀ ਝੂਠੀ, ਇਹਦਾ 353 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਫੜ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਫੜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 353 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, 186 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 6-7 ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ 135, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਵੀ ਆਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਵੈਲਿਡ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਰ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਐਲੋਕੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੈਡ ਮਾਰਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ, ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਸਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ FIR ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਂਠ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇ, ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੋਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ FIR ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਵਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇਜਵੀਰ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ FIR ਦੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੂਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕरें ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ FIR ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।